Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. منه نذير مبين میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ہوتا گر زمین پر سایہ رسول کا۔ ناظرین، اونچی آواز انڈیا میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم نفیس۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کا ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے ان 4 مصروں کے ذریعے جس حقیقت بیانی کا ذکر کیا ہے، دنیا آج اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ روایت مشہور ہے کہ اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندروں کو سیاہی کی شکل دیتی جائے، تب بھی تعریف مصطفیٰ مکمل نہیں ہو سکتی۔ یقیناً اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اب 1500 سالہ ولادت نبوی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ شہر بنگلور پوری دنیا کے لیے ایک مرکز بن کر ابھر رہا ہے، تمام کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی ہیں، اور جس میں نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرونی ممالک کے مختلف علماء کرام، مختلف شخصیات، خداور شخصیات کی شرکت ہو رہی ہے، اور ایک جشن کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اس سے قبل 3 تنظیمیں ہوا کرتی تھی، مرکزی تنظیمیں، جہاں اس طرح کے پروگرام ہوا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ خوش بختی کہ ان تینوں کو یکجا کر کے ایک جگہ پیلس گراؤنڈ میں اس پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ لیکن شہر کے معروف شخصیات کی جانب سے ایک دن پہلے صبح بہاراں کے نام پر ایک جشن کا ماحول بنایا جا رہا ہے حلقہ شیواجی نگر کے رسل مارکیٹ کے پاس۔ اس سلسلے میں یہ تمام خداور شخصیات ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے پہل کی ہے، اور اس کی قیادت کر رہے ہیں شہر کی معروف شخصیت محترم اسماعیل شریف عرف نانا۔ چلیے جانتے ہیں تفصیلات کیا ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور صبح بہارا میں کیا یا چیزیں سامنے آئیں گی۔ تمام تفصیلات جانتے ہیں محترم اسماعیل شریف عرف نانا سے۔ صبح بہارا کے نام پر جشن منایا جا رہا ہے، کیا ہے تفصیلات؟ الحمدللہ، صبح بہارا کا جو پروگرام ہے 4 تاریخ کو، انگریزی 4 تاریخ، ایک دن قبل، مطلب 11 کی رات ہوتی ہو، تو 11 کی رات جلسے صبح بہارا جو ہے حضور کی مولود جو ہے صبح صادق کے وقت ہوئی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں پوری رات کا پروگرام رکھے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اس پروگرام میں نعت شریف ہوگی، حمد ہوگی، تو انشاءاللہ اس کے بعد میں جو ہے 4:40 میں جو ہے سلام پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد فجر کے بعد کا کیا ماحول رہے گا؟ اور اس کے بعد میں جو ہے جلوس کی تیاریاں ہوں گی۔ اس کے بعد جلوس جو ہے ظہر بعد جو ہے نماز کے فوراً بعد، جمعے کی نماز ہے، چونکہ جمعہ ہے تو جمعے کو بھی ہر مسجدوں کو جو ہے 1 بجے جماعت کھڑی ہو جانا، تو یہ سب کو جو ہر مسجد کو سرکولر گیا ہے ہماری کمیٹی سے، تو 1 بجے ختم کرنا اور جلوس کے اندر شرکت کرنا۔ آپ کے پروگرام میں کون کون خداور شخصیات کی شرکت ہو رہی ہے؟ تو بیرون ملک کے جو ہے شیوخ جو آ رہے ہیں مدینہ منورہ سے، یہ ہے، اور جو ہے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات جو رکھے ہیں ان کے کسٹوڈین جو ہیں کلید بردار ہیں، تو یہ بھی آ رہے ہیں اس میں۔ اور جو ہے یمن سے جو اس مرتبہ جو سزا معاف کرا ہے نا، تو وہاں کے گرینڈ مفتی جو ہے وہ آ رہے ہیں، ابو بکر مسلح آ رہے ہیں، ہاں، یمن کے
वो जो माफ़ किया है यहाँ अबू बकर इनकी सिफारिश से जो है ये वहाँ सज़ा माफ़ हुई है, तो उस वजह वो भी आ रहे हैं। और उसके बाद बगदाद शरीफ से जो है सज्जाद नशीन जो है आज वहाँ के गौसे पाक की आल से हैं, तो ये भी आ रहे हैं वहाँ के। क्योंकि शिवाजी नगर में हो रहा है, मटन मर्चेंट एसोसिएशन, फिर दीगर जो ताजरान हैं, ये तमाम की शिरकत हो रही है। इस सिलसिले में वहाँ का क्या माहौल है और किन किन की तायद हासिल है? हमारी जमीयतुल कुरैश की जानिब से सारे मेरे बिरादरी और फ्रूट मर्चेंट वाले, तरकारी वाले, मोटर पार्ट्स वाले, सबका ताउन रहेगा इंशाअल्लाह। क्या तैयारियां हो रही हैं इस सिलसिले में वहाँ? इस सिलसिले में ये तैयारी हो रही है हमारी कि हम लोग जो नानू नौ बहारा का जो वहाँ पर जलसा रखे हैं, उसमें हम सब वहाँ जाएंगे और उनके साथ बात कदम ब कदम उनका साथ देंगे इंशाअल्लाह। दरूद व सलाम पढ़ते हुए वहाँ रहेंगे। चूंकि इससे पहले 3 मरकजी जलसे हुआ करते थे, एक मरतबे ये खो गया है, अब इसमें क्या तमाम दीगर मसालिक के, दीगर मसलक के उलमाए कराम को या शख्सियात को मदऊ करने का कुछ खाका बनाया गया? उस सिलसिले में क्या पहलू है? इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलूद के मौके पर जहाँ हम लोग जो है दूसरे मज़ाहिब के लोगों को मदऊ किया जा रहा है, वहाँ पर जो है तमाम को जो है वेलकम है। इसकी दावत दी गई क्या? अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कराम, जितने भी बड़े बड़े जो उलमा कराम हैं, अमीर शरीयत हैं या फिर दीगर कदावर शख्सियात, कल ही से जो है ये दावतनामे दिए जा रहे हैं। इसमें जितने भी जो है जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान, तबलीग जमात के ज़िम्मेदारान, सल्फी हजरात, हम लोग जब जो गैरों को जो है मदऊ किया जा रहा है, तो इनको जो है मदऊ करने में, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत सिर्फ मुसलमानों के लिए, किसी खास मसलक के लिए नहीं है, तो पहले सबसे पहले मुसलमानों को एकजा करने का कोई तरीक़ाकार नहीं। ये हमारी जो है ये 1500वां जो जलसा हो रहा है, हमारा यही जो मुनाफिकत के जो है जो दीवारें हैं, इसे जो गिराया जाए, फिर जो है इत्तेहाद इत्तेफाक, और हम एक ही जो है पॉइंट पर जो हम सब जो है जमा हो सकते हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक का। बेंगलुरु में जो जुलूस मनाया जा रहा है, ये असल में एक मोहब्बत का पैगाम है। इस मोहब्बत के पैगाम को सारी दुनिया में आम करना ज़रूरी है। इसलिए इस जुलूस मुबारका में हम सब दरूद शरीफ पढ़ते हुए इस जुलूस में शिरकत करें और कोई शोर शराबा ना करें, डीजे वगैरह से सब परहेज़ करें, और जितनी सादगी से हो इतनी सादगी से अमन का और मोहब्बत का पैगाम दे। ये सारी दुनिया के अंदर मालूम हो जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हर वक्त अमन का ही पैगाम देते हैं, इसके सिवा इनके अंदर कोई मतलब और गरज नहीं है। बस इतना ही कहूँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इससे पहले भी चूँकि जिम्मेदारियाँ जो होती थी मीलाद के जुलूस के सिलसिले में, पुलिस का कंट्रीब्यूशन है, दीगर सियासी लोगों से रब्त वगैरह, इस सिलसिले में इस मरतबे क्या ऐसी इनफरादियत है या स्पेशलिटी है? इस मरतबे जो है सब मिलकर कर रहे हैं, तो पूरे 3 कमेटियों वाले मिलकर जो है कर रहे हैं। उसमें जो है पुलिस डिपार्टमेंट का भी ताउन है और अगर हमारे दीन का भी ताउन है और तमाम कमेटियों का भी ताउन है इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, बताया जा रहा है कि जिस तरह के एहसासात इन दिनों उभर कर सामने आ रहे हैं, मिल्लत इस्लामिया को टुकड़े करने की जो रिवायतें दुश्मनाने इस्लाम की जानिब से जारी हैं, उन दीवारों को गिराने का वाहिद हथियार सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम इत्तेहाद का मुजाहरा करें। यकीनन खुशबख्ती के तमाम जिम्मेदारों ने तमाम मसालिक के मसलकी दीवारों को ख़त्म करने का एक तहैया किया है, इरादा किया है। उस सिलसिले में पहल करते हुए तमाम शख्सियात को मदऊ करने का खाका बनाया गया है। देखना यह है कि इस सिलसिले में इत्तेहाद का पैगाम आम करने में मजीद क्या राहें अपनाई जाती हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचे। शुक्रिया।